बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद हसन वक़ार जहां न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हैं हम कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में मस्जिद यादगार हुसैनी इमाम बारगाह यादगार से 21 रमज़ान का यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम जुलूस बरामद हो रहा है। आप बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि अज़ादार इस वक्त मातम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये जुलूस यहाँ इमाम बारगाह से बरामद हुआ और मग़रिब के वक्त इसी इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान ये अपने रूट से गुज़रता हुआ सैयदपुर रोड पे और सैयदपुर रोड से हाजी हैदरी चौक में वहाँ इज्तिमा वहाँ मजलिस बर्पा होगी और मजलिस के इख्तिताम पे दोबारा जुलूस आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आगे जाएगा और इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। तो आएँ देखते हैं कि जुलूस में इस वक्त अज़ादार जो मातम और नौहाख़ानी कर रहे हैं, आपको लाइव लेकर चलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि जुलूस आगे बढ़ रहा है, तो इस दौरान आपको ये बताता चलूँ कि ये बरामदगी और ये 21 रमज़ान को जुलूस अज़ादारी क्यों बरामद होते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए अर्ज़ ये है कि 19 रमज़ान सुबह नमाज फ़जर के दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम जब नमाज अदायगी के लिए सजदे में जाते हैं तो एक मलऊन जिसका नाम इब्न मुलजिम था, उसने आपके सर मुबारक सर अक़दस पे वार किया और आप की जो नमाज थी वो क़ता हो गई। आप इसी ज़ख्मी हालत में आप हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास लमदार बाकी बनु हाशिम आपको अपने घर लेकर आए और घर में आपने जो पहली वसीयत की अपने बच्चों को कि मेरे कातिल ने मेरे सर पे एक ज़रब लगाई है, आप भी अगर
اس سے بدلہ جب لیں تو ایک ہی ضرب اس کو لگانی ہے، اگر اس ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کی اپنی قسمت۔ اس کا دیکھیں کتنا بہترین مثال ہے کہ امام اپنی آخری جو زخمی حالت میں ہیں وہ تب بھی اپنے بچوں سے مراد عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے بدلہ کیسے لینا ہے، بدلہ حق ہے لیکن بدلے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ امام اسی طرح 19، 20 اور 21 کی جب کا دن آتا ہے تو امام اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام کا غم ہم تمام مسلمان مل کر منائیں۔ امام علی علیہ السلام صرف تشیع کے امام نہیں ہیں، تسنع کے بھی اگر امام نہیں تو تسنع سے تعلق رکھنے والے مسلمان حضرت امام علی علیہ السلام کو صحابی رسول اور خلیفہ چہارم کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ان پہ بھی فرض ہے، ان کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام اہل بیت کے غم میں شریک ہوں۔ جی ناظرین، تھوڑے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جلوس جو کہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا تھا حیدری چوک میں، اس وقت عزاداران حسین علیہ السلام مجلس کے لیے بیٹھے ہیں زمین پہ، اور فضائل محمد و آل محمد اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کا ذکر سن رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پارٹیوں کے سیاستدان غیر مسلموں کے تقریبات میں، مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ فرزند رسول کے غم میں شریک ہوں یا داماد رسول کے غم میں شریک ہوں۔ اور یہاں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان سے غیر اسلامی روایات اور تقریبوں میں وہ جاتے ہیں، مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خود پہلے اپنے مسلمانوں کے اندر تو یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اس کا ان کو ایسے سیاستدانوں کو خیال کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنی کرسی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے ہر چیز کر سکتی ہے، لیکن کبھی وہ یہ سوچیں کہ ہم محمد و آل محمد کے جو ایام ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں، اس میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ یہی ہمارا المیہ ہے کہ ابھی میں چونکہ یہ ذکر کر رہا تھا، پیچھے علامہ صاحب بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں تمام مسلمان مل کر کیوں نہیں شامل ہوتے۔ یہ فلسفہ ابھی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک چیز کی وضاحت بھی ہے، ثبوت بھی ہے کہ کون شریک ہوتا ہے، کون شریک نہیں ہوتا۔ یہ اس فلسفے کا عین ثبوت ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو جو مخلوقات کے مراتب ہیں، باعث تخلیق کائنات کی جو ہستیاں ہیں، اگر ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ان کا ایک اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت جس کا کوئی یہاں قیمت نہیں، اس کی جو سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کا اتنا بڑا یہ درجہ ہے کہ جس کو پہنچنا اس کے بعد انسان بغیر ان کے حب کے، ان کی محبت کے ناممکن ہے۔ ناظرین، ابھی یہ جلوس جب یہاں اس پر نباتات کو
उस पर मसाइब हैवानात को, बढ़े उस पर जाएंगे इंसानों और को, मसाइब और के तमाम बाद ये इंसानों जलूस पर दोबारा फजीलत अपनी नबियों मंजिल को की अता तरफ किया, रवां नबियों होगा। पर फजीलत तो आए रसूल को देखते अता हैं आगे। किया, रसूल पर फजीलत जी, उलुल अम्र अंबिया दोबारा को मिलेंगे दिया, आपसे और सबसे ज्यादा आगे फजीलत इख्तिताम खुदावंद पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अब आप देख रहे हैं कि जुलूस अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाला है। अब यहाँ से ये अब मस्जिद की तरफ जुलूस का रुख मुड़ जाएगा और अज़ान हो रही है, और तशय्यो की अज़ान में अभी 9-10 मिनट का जो वक्फ़ा होता है, गैप होता है, उसके बाद ये ऐन अज़ान के वक्त तक जुलूस मस्जिद में पहुँच जाएगा इमाम बारगाह में, और इख्तिताम पे नमाज होगी और अफ्तारी और अफ्तार के बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। तो अज़ादारान जिन्होंने ये ज़िक्र किया, ये मातम ख़ानी की जुलूस बरामद किया, ताबूत अब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत अब आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और थोड़ी ही देर में जुलूस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।